Hello everyone, this is Anjum. Welcome to sahityabhyasa.academy. Uh, Today's class is about a fairy queen written by Edmund Spenser. Before that, I start my class. I wanted to tell you thing that whatever I am going to taking the classes for you on the basis of literature, that would be help for you, like it is structured for the all kind of competitive exam like MA entrance, TGT, PGT, KVS, GATE, KSET, UGC NET, UPSC exam or university literature courses. So because the literature stands like that, because if once you uh, face the competitive exam means what you read in a BA that will be asked in a any kind of a competitive exam. So read properly. My notes is sufficient for crack these are the exam, because I have put such kind of a points which helps to study, which help to or which helps to prepare competitive exam. So let's begin. It is a BA second semester syllabus, unit 2, chapter number 6. It is about the works, that is studying about the works from the English literature. So here the topic is Fairy Queen by Edmund Spenser. Thank you. Let's begin the class. Fairy Queen, it is one of, yes, it is one of the great long poem in English language. If you study any work which is written in history of English language, you would come to know that this epic poem will be considered as a long poem. ಎಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ 16th century ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಎರಾ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು? ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪೋಯೆಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಎರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Originally conceived, the poem was to have been religious, moral, political. What means here we can see the representation of the themes, that is religious, moral, political. And allegory means it is a kind of a poem or a story which reflect in the form of story, fable, which represent the themes of religious, moral, political, that is allegory. So here allegory means it is a story in 12 books. So Fairy Queen has been written in a 12 books, but what happens, each consisting of the adventures of knight and representing a particular moral virtue. See, they decided to, means here Edmund Spenser wants to complete these books in a 12 books, but unfortunately this work is completed in a only 6 books. But each books what represents a knight, that knights may be reflect sometimes about the moral virtue or a political or a religious. So each knight will reflect of the moral virtue, will gives the reflection of moral virtue. And here Fairy Queen is one of the most significant works in English literature. It would be, means it has considered, ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೃತಿ. ಯಾವುದು? ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್? ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರಲ್, ಇದೊಂದು ನೈತಿಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಲೆಗರಿ, ಈ ಮೂರೂ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಕೃತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೆಗರಿ, that aims to celebrate. What is the aim of this work? About the Queen Elizabeth I, to glorify England. So she glorify. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಎರಾ, you would come to know this queen has given so many freedom to write
ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲಿಜಬೆತನ ಯುಗಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಯುಗ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಬರ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ 15th ಸೆಂಚುರಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ 15th ಸೆಂಚುರಿ, 16th ಸೆಂಚುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಜೀವನ. ಯಾವ ಥರ ಪುನರ್ಜೀವನ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತು 16th ಸೆಂಚುರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ 16th ಸೆಂಚುರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಪಲ್, aristocratic people, the person who belongs to the rich, the person who belongs to the noble. Getting my point? The religious one, they only got the right to write the things, not a common man. Okay, but this gives the permission what every common people can express their view, their thoughts, their feelings through the form of literature. This permission is allowed by Queen Elizabeth. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇವಾಗ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಸ್ಕೇನ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಯುಗನು ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಿಚ್ ವೆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲಿಸನ್, ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕವಿಗಳು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೋಯಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾನ್ ಡನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂದರೆ ಬೇಕನ್, ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ವೆರಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಡ್ರಾಮಾ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾರು, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಒಲವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ನಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ರೀ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರಡಿದೆ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒಥೆಲೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್. Yes, if we want to know the story about this, let's learn English. ಇದರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಒಂದು ಯುಗ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದ ಅಲೆಗರಿ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೇ ಶಿ ರೂಲ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಫೈ. ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫೀಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ದೃಷ್ಟಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ನೇಷನ್, ಅವರದೇ ಆದ ಭಾಷೆ, ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಯುಗ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಎಲಿಜಬೆತನ್ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೈಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದೇರ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ Queen Elizabeth. Why the writer means the poet is going to celebrate her glorities. Okay, for this reason I just put the few things about Queen Elizabeth. Okay, fine. Glorify England with taking the ascendant. ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಶಿವರ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇವರ ಒಂದು ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ, ಇವರ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ, ಇವರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರದ ನಂತರ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ವೈಭವವಾಗಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ
ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿನ ಬರೀತಾರೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಚ್ ಬುಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ನೈಟ್. ಪ್ರತಿ ಬುಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದು ನೈಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಚ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸದ್ಗುಣದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದೊಂದು ನೈಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹೂ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಎವಿಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ಸ್ಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಲೆಗೋರಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಎವಿಲ್ಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಎವಿಲ್ಸ್ಗಳು, ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೀಸ್ ಅ ಗ್ಲೋರಿನಾ. ನೋಡಿರಿ, ಗ್ಲೋರಿಯಾನಾ ಈ ಒಂದು ಶೀಸ್ ಅ ಲೇಡಿ, ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಯಾರು, ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋರಿಯಾನಾ ದ ಅಂದರೆ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಗ್ಲೋರಿಯಾನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಲೋರಿಯಾನಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ಗೆ ಒಂದು ಎನದರ್ ನೇಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ರೀ, 1590s ಬುಕ್ 1 to 3, ವೆರಾಸ್ 1596 ಬುಕ್ 4 to 6, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ರೀ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ 12 ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 6 ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಪಿಕ್, ಇದೊಂದು ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಮ್ ನೀವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, 9 ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. 9 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14 ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾನೆಟ್. ಓಕೆನಾ. ವೇರಾಸ್ 99 ಲೈನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸ್ಪೆನ್ಸೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 8 ಲೈನ್ಸ್ ಅಯಾಂಬಿಕ್ ಪೆಂಟಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇಯಾಂಬಿಕ್ ಹೆಕ್ಸಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾನ್ರ ಯಾವುದಿದೆ ರೀ, ಅಲಿಗರಿಕಲ್ ಪೋಯಮ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಒತ್ತಿ ವರ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲಿಗರಿಕಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಸ್ ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ಪೋಯಮ್ ಜಾನ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಅಲಿಗರಿಕಲ್ ಆಯಿತು, ಹೀರೋಯಿಕ್ ಕಪ್ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಯಿತು, ಸಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಅಲಿಗರಿಕಲ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲೆಗರಿಕಲ್ ಎಪಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಮೂಲತಃ ಪದ ಯಾವುದ್ರಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪೋಯಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಟಿಪಿಕಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರಲಿನ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಒಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇಳಿ ನಮಗೆ, ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದು ಮಾರಲ್ ಆಯಿತು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರಲ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೊಪಗೆಂಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಫೆರಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯ? ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಾನ. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಯಾರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಚ್ಯೂ. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಚ್ಯೂ. ಸದ್ಗುಣದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು, ಒಂದು ವೈಭವತೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಚ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಈಚ್ ಬುಕ್ ಕಂಟೇನ್ 1 ಹೀರೋ. ದ ಹೀರೋ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಚ್ಯೂ. ಹೌದಾನ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂವೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಹೀರೋ ನಾವೇನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಓರಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ವಿನಯುತವಾಗಿರುವಂಥ ಮೂವೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದ ಆಸಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಶ್ ಬಂದ KGF ಇಂದ ಯಶ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್.
ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದೊಂದು ನೈಟಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಚು ರಿವಾರ್ಡೆಡ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ರೀ, ಬಿರುದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೊಬೆಲ್ ಲಾರೆಟ್ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ನೈಟಿನ ಒಂದು ಏನು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಚೂಸ್ಗಳನ್ನು ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೈಟ್ ಇವರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೀ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹೋಲಿನೆಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್, ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಲಿನೆಸ್, ಟೆಂಪರೆನ್ಸ್, ಚೇಸ್ಟಿಟಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಲಿನೆಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಏನಾದರೂ ಚೇಸ್ಟಿಟಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಚೇಸ್ಟಿಟಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ವರ್ಚು ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ represented for Breton ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಗಿಯಾನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ his virtue is that temperance, whereas third book is for Britomart, a female knight. For here we see that her virtue representation is that chastity. Campbell, Trimon, their friendship. Article, justice. Calidor, courtesy. ಏನು ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ವರ್ಚು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿತ್ತು 12 ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ 6 ವೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್, ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಮೊನಾರ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಚು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಟಿಲ್ ಟು 16th ಸೆಂಚುರಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ರಾಜರ ಒಂದು ಏನು ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ನೇಷನ್, ಈ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಐಡಿಯಲ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು, ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಇವ್ರು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಸಾ ಫಾಲ್ಸ್ ವುಡ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಸಿಸಮ್. ಬ್ರಿಟೋಮಾರ್ಟ್ virtuous womanhood, that is Elizabeth herself. And the dragon, sin, Catholic tyranny or Satan. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅಂಶಗಳು ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೆಗೋರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಫೆರಿ ಕ್ವೀನ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದರೆ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರೈಸ್ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯುಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಯುಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, shall meet another video. Until, don't forget to subscribe my channel. Okay, this channel is for you only, for literature students, for literature lovers, for literature learners. Thank you. Bye bye.